ప్రొడక్షన్ హౌస్ నుంచి ఉన్నప్పటికీ నుంచి వీ హ్యావ్ టు బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ బోత్ ఆర్ట్ అండ్ కంప్లీట్లీ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్ అని. అట్లాంటి విధంగా మాకు కొంచెం చాలా హెల్ప్ అయింది కంపెనీ ఇన్పుట్స్ నుంచి కూడా, వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్, వాట్ పీపుల్ ఆర్ లుకింగ్. అట్లా ఉన్నా కానీ కూడా సేమ్ టైం కంపెనీ వాళ్ళు కంప్లీట్లీ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు డైరెక్టర్ కి ఏం చేసుకుందాం అని చెప్పేసి. అని ద సేమ్ టైం మళ్ళీ మాకు వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ అడ్వాంటేజ్ అంటే మూవీ యాక్టర్స్ కంప్లీట్ గా వాళ్ళు ఫనీ నుంచి వాళ్ళు ఏం చెప్పుకున్నారు మాకు క్లియర్ గా వాళ్ళు డెలివరీ చేశారు. దట్ బికమ్ ఈవెన్ మోర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ అన్ ఎడిటర్ అనుకున్నాయి వచ్చి. దే ఆర్ పిచ్ పర్ఫెక్ట్ యాక్టింగ్. కంప్లీట్ గా ఫనీకి ఎంత క్లారిటీ ఉంటుంది, ఆ క్లారిటీ వల్ల మా కంప్లీట్ టీమ్ అంతా చాలా అడ్వాంటేజ్ అయింది, చాలా యూస్ఫుల్ అయింది. Who has more dreams than experience in her name, and then this beautiful movie Enimidi Vasantalu came. I was very nervous whether I'll be able to pull it off or not, like now how I'm feeling, but it all happened because of Funny sir. Thank you so much, sir. I still remember the day I was coming here, you told me everything, like how set environment will be, how everything will be. It was nothing like for costumes low. We did a lot of research. It's not something that we picked out of the rack and put it. It was Shala research was there. It was whether to be getting the raw fabric to getting it dyed to the particular shade how sir wants it, or the embroidery or hand painting. Everything has a reason behind it why we did it. So it is all happened so smoothly because sir trusted me so, and it came out so magical because of him. And like the last day of this Varanasi shoot, I told sir, thank you for giving me this opportunity. And you said, which opportunity? I didn't give you any opportunity. I believed in you. So thank you so much, sir. I'll never forget that, to believing in me. And you just don't give me a project or a film. You gave me the freedom to build the whole world through costumes. And you gave me a gift that forever hold a sacred place in my heart. Thank you so much, sir. And chala thank you to my 3 movie makers, Naveen sir, Sai sir, Ravi sir, Satish garu, Murli, everybody. Because despite being such a big production house, they could have taken anybody, any designer. Why to call somebody from Delhi, a fashion graduate? But they backed me up. Exactly. Really, Even I also keep thinking, why do they keep calling me? yeah. So they really backed me up, and they created such a space where where everyone, each of us feels so respected. So I never felt that I was unheard. I feel so respected. I feel so protected. Thank you so much. And all the ADs like Ramesh, Santosh, Pravash, and Lalit, Bala, everyone, they really helped me because it was my first debut. I did my part. I know I did the designing, I did everything, but I don't know how it will flow. I don't know about the continuity shot, anything. I didn't know about it. So I have seen them working so hard on pre-production low to set to post-production. So thank you. They really helped me a lot. And to all the cast, they were really very humble. Initially, I thought they will throw tantrums. Maybe I'm uncomfortable. I won't wear this kind of color or that kind of color. But thank you so much. But special mentioning to Anantika. I came as a costume designer, but I am coming out with a lifelong friend. Thank you so much, Anantika. And all the people who were there in the costume department, costumer, costume supervisor, everybody. And also, I would like to thank each department who made this beautiful story come to life. And and first is always special. Huh? So it is, and I'm so glad that it is my first. And I hope through costumes, we are able to depict the emotions and like how sir imagined it. And and to audience, I would say, I hope it touches you like how the journey has touched all of us. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఎక్కడైనా ఫస్ట్ మూవీ లాగా ఉందా? అప్పటికి 10 సినిమాలు చేసేసినట్టు మాట్లాడేసింది స్పీచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఆల్మోస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి ఫీచర్ ఫిల్మ్ కెరియర్లో ఒక గైడ్ లాగా ఉన్నారు. 8 వసంతాలు స్టార్టింగ్ స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు ఛాలెంజింగ్గా అనిపించింది. బట్ ఎప్పుడైతే ఆయన ప్రిపరేషన్, పిచ్ డెక్ కానీ,
ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ కానీ, ఎలాంటి లొకేషన్కి వెళ్దాము అండ్ ఎలాంటి లైటింగ్తో ఈ స్టోరీ చెప్పొచ్చు, ఎవ్రీథింగ్ నాకు గైడ్ చేశారు. మేము ప్రీ ప్రొడక్షన్లో ఆల్మోస్ట్ 6 months ఇంక్లూడింగ్ రెక్కీ కానీ, టెక్నికల్ రెక్కీ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇన్పుట్స్ అనేవి నాకు డైరెక్టర్ నుంచి చాలా బాగా వచ్చాయి. మీరు చూస్తున్న ఏదైతే ఇమేజెస్ దాని వెనుక డైరెక్టోరియల్గా వచ్చిన చాలా ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి. దానికి నేను టెక్నికల్గా ఏం చేయగలుగుతాను, ఇంకా బాగా చూపెట్టడానికి ఏం చేయగలుగుతాను, నేను నా బెస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశాను. దానికి ప్రొడక్షన్ నుంచి ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ, మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ బాబాసాయి గారు కానీ, వాళ్ళు ఇచ్చిన సపోర్ట్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే లైక్ నేను ఏ రోజు కూడా తగ్గేదేలే అన్న సిచ్యువేషనే ఉండే, అంత సపోర్ట్ ఉంది. ఏ రోజు కూడా మీరు ఇలా చేయండి అలా చేయండి అని ఏ రోజు ఇబ్బంది ఏం పెట్టలేదు. అన్నీ బాగా అయినాయి. అంటే లైక్ నాకున్న వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని నేను అనుకుంటున్నాను. అండ్ షూటింగ్ వచ్చేసి హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ చేసాము. ఒక 20 days హైదరాబాద్ సెట్స్, మ్యాసివ్ సెట్స్, అంటే మా సినిమాకి చాలా మ్యాసివ్, అది మ్యాసివ్ సెట్స్లో వర్క్ చేసాము. ఇంక్లూడింగ్ లైటింగ్ కానీ, సెటప్ కానీ చాలా అడ్వాన్స్డ్గా చేసామన్నమాట. అంటే నేను చేసిన దాంట్లో ఇది కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. దాని తర్వాత 42 days ఊటీలో షూట్ చేసాము. ఊటీలో లష్ గ్రీన్స్ కానీ, రియల్ లొకేషన్స్, ఊటీ ఒక టైమ్లెస్ ప్లేస్ లాగా చూపెట్టడం, అది బాగా వర్కౌట్ అయింది. అండ్ దాని తర్వాత కన్యాకుమారి, వారణాసి, ఆగ్రా, ఇట్లాంటి ఐకానిక్ లొకేషన్స్లో మేము షూట్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేశారు ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు. దానికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి. అండ్ మై ప్రొడక్షన్ డిజైనర్ అరవింద్ మూలే అండ్ మై కాస్ట్యూమ్స్ సుమయ గారు కానీ, ఎవ్రీబడి డిడ్ ఏ వండర్ఫుల్ జాబ్. ఎందుకంటే కెమెరా పెడితే అది నా ఒక్కరి వర్కే కాదు, ఫ్రేమ్ పెట్టడానికి కానీ, దానికి కావాల్సిన బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ కానీ, యాక్టర్స్ వేసుకునే కాస్ట్యూమ్స్ కానీ, ఎవ్రీథింగ్ ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది మూడ్. మనము ఎలాంటి వెదర్ కండిషన్స్లో షూట్ చేస్తున్నాము, మేము ఓన్లీ ఏమంటారు కాశ్మీర్ ఎపిసోడ్ ఫాల్ సీజన్ కోసం అని ఒక 3 months వెయిట్ చేసి కూడా కరెక్ట్గా ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళి ఆ టైంకి కరెక్ట్గా క్యాప్చర్ చేయగలిగినాము. దిస్ ఇస్ వెరీ అంటే డిఫరెంట్ ఫిలిం. మాకు కథ బాగా ఫనీ చెప్పగానే కథ బాగా నచ్చి మేము చేసిన ప్రయత్నం. అండ్ ఇది అందరికీ నచ్చుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ రిలీజింగ్ ఆన్ 20th June. అందరూ థియేటర్కి వచ్చి మూవీ వాచ్ చేయండి. అండ్ ఇది మా కోసమే కాకుండా దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ యంగ్ టాలెంట్ హూ వర్క్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం. వాళ్ళ కోసం కూడా ఈ సినిమా పెద్ద విజయం అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. అందరికీ నమస్కారం అండి. ముందుగా ఈ సినిమాకి హీరో హీరోయిన్ ఎంత పెద్ద ఇది అయినా సరే ఇద్దరు దీనికి. ఒకటి ఫణి నర్శెట్టి మా డైరెక్టరు, అలాగే అనంతిక. మిగతా వాళ్ళు కూడా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ వీళ్ళిద్దరు 2 biggest pillars ఫర్ దిస్ ఫిలిం. అలాగే ఫణి విజన్ కానీ, అతను వర్కింగ్ స్టైల్ కానీ, లిటరల్గా ఫణి కోసం ఒక 2-3 years మేమైతే ఫణితో చేయాలని ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది. ఫైనల్గా తను కూడా మాతో చేయటం కంఫర్టబుల్ ఉండటం వల్ల ఈ సినిమా ఇలా జరగటం జరిగింది. అలాగే ఇంకా దీంట్లో చేసిన రవి కానీ, ఇంకో మా హను కానీ, వీళ్ళిద్దరూ ఎక్స్ట్రాడినరీగా పర్ఫామ్ చేశారు. సినిమా విజువల్గా తిరిపోయింది. అలాగే చాలా ఎమోషనల్ కంటెంట్ చెప్పాడు. డెఫినెట్గా ఫణి ఈ ప్రయత్నం డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతుందని అందరం టోటల్ టీమ్ మెంబర్స్ అందరం బలంగా నమ్ముతున్నాం. అలాగే మా డిఓపి విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు నిన్నే మా తెలంగాణ
దీంట్లో బెస్ట్ సినిమాటోగ్రఫర్ అవార్డు తీసుకున్నారు. ఎడిటర్ శశాంక్, అలాగే మాస్టర్ అంజీ మాస్టర్, అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళ పేరు పేరున, స్వరాజ్ గారు, అందరికి పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు అండి. ఈ సినిమా మీరు మీ బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్, మీ బెస్ట్ టాలెంట్ బయటికి ఇచ్చినందుకు. అలాగే మీ అందరికి చాలా డెబ్యూటెంట్స్ ఉన్నారు, అందరికి చాలా బ్రైటెస్ట్ ఫ్యూచర్ ఉండాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ, అలాగే అనంతిక షీ హాజ్ వర్క్ అసలు మామూలుగా చెప్పడానికి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. ఎగ్జామ్స్ ఫస్ట్ ఇనీషియల్ సినిమా బిగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఎగ్జామ్స్ ఈ లోపల ట్రైనింగ్ అని చెప్పి వర్క్ షాప్లని హైదరాబాద్ లో ఉండి వాళ్ళ మదర్ తో తను ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉండి ఒక 2-3 months గడిపి మళ్ళీ వెళ్ళి +2 ఎగ్జామినేషన్స్ ఇవన్నీ రాసుకుని కేరళ వెళ్ళి ఎగ్జామ్స్ ఫినిష్ అయినాక ఆ తర్వాత షూట్ జాయిన్ అయింది. అలాగే చాలా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసింది తను ఈ ఫనీకి తగ్గట్టు ఎంతో కాలం అన్వేషించాడు ఈ క్యారెక్టర్ కోసం. క్లాసికల్ డాన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ వచ్చున్న అమ్మాయే కావాలి అని. ఇండియా మొత్తం ఎదిగితే ఒకే ఒక పిల్ల ఉంది, తనే అనంతిక. దాంతోపాటు తన పర్ఫార్మెన్స్ కానీ ఎక్స్ప్రెషన్ కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీ. డెఫినెట్ గా అందరికీ ఈ సినిమా బాగా నచ్చుతుందని. మెయిన్ థింగ్ ఈ సినిమా గురించి ఏమన్నా చెప్పండి అంటే, ఏ జర్నీ ఆఫ్ ఏ గర్ల్, ఒక టీనేజర్, ఒక 17 years అమ్మాయి, అక్కడి నుంచి ఒక 8 వసంతాలు, 25 ఏళ్ల దాకా ఒక అమ్మాయి జీవితమే మన ఈ 8 వసంతాల సినిమా. అలాగే ఇక ఫనీ గురించి చెప్పాలంటే బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్, వారణాసి, ఆగ్రా, ఊటీ, కాశ్మీర్, హైదరాబాద్, అన్ని ఇలాంటి 5 different ప్లేసెస్ లో బ్రహ్మాండంగా 100 days షూట్ చేసి ఎక్స్ట్రాడినరీ విజువల్స్ తో బ్రహ్మాండమైన సినిమా అందించాడు. అలాగే June 20th ఎవ్రీవన్ వాచ్ దిస్ ఫిలిం ఇన్ థియేటర్స్. మీ అందరికి చాలా బాగా నచ్చుతుందని మేము మనస్ఫూర్తిగా అందరం అనుకుంటున్నాం. డెఫినెట్ గా వీల్ ఆల్ సెలబ్రేట్ దిస్ సక్సెస్ మీట్. అలాగే మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇషామ్ గారు ఎప్పుడు ఫస్ట్ మాకు ఖుషి చేశారు, ఎక్స్ట్రాడినరీ సౌండ్ ఇచ్చారు, ఎక్స్ట్రాడినరీ సాంగ్స్ ఇచ్చారు. అలాగే ఈ సినిమాకు కూడా మీరందరూ చాలా పెద్దగా అప్రిషియేట్ చేస్తారు ఇషామ్ వర్క్ ని. అలాగే థ్యాంక్స్ each and everyone, all the cast and crew who all literally gave their 100% to this film. Thank you one and all. Thank you very very much. సార్ మీకు కూడా గదర్ అవార్డ్స్ కి హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. మా సుమా గారికి అందరి తరపున ఒకసారి ఇండస్ట్రీ అందరూ ఏకమై ఒక పెద్ద ఫెలిసిటేషన్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఇప్పుడే వద్దు సార్, ఇప్పుడే వద్దు. ఇంకొక అందరికి నమస్కారం అండి. నా పేరు హనురెడ్డి. నేను ఈ సినిమాలో వరుణ్ అనే క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తున్నాను. నాకు ఇప్పటికీ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డైజెస్ట్ ఇట్. ఐఎమ్ హియర్ అంటే నేను చిన్నప్పుడు ఐ యూస్ టు వాచ్ ఈ టాబ్లాయిడ్స్ లో న్యూస్ వచ్చేవి, లైక్ YRF ఇస్ లాంచింగ్ సో అండ్ సో యాక్టర్ ఆర్ దేర్ వెల్కమింగ్ న్యూ కమర్స్. అండ్ నౌ దేర్ ఇస్ మైత్రి మూవీ మేకర్స్. నేను చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ సినిమాలు చూస్తున్నాను. రంగస్థలం, జనతా గ్యారేజ్, శ్రీమంతుడు, these are some of my favorite films. And now I'm on one of their posters, so it's a dream come true. Funny Anna, thank you so much for believing in me. నేను నిజం చెప్పాలంటే, నేను ఫస్ట్ టైం I went to the office as a fanboy. I was a huge Madhuram fanboy. నేను అనుకున్నాను అన్నతో మాట్లాడాలంటే. And we had like a beautiful 4-hour conversation. స్క్రిప్ట్ చదివాను నేను, వి డిస్కస్డ్, ఇట్ వాస్ బ్యూటిఫుల్. నేను ఏం చెప్పానంటే అన్న ఆస్క్ మీ లైక్ యూఆర్ ఓకే డూయింగ్ దిస్. ఐ టోల్డ్ హిమ్, మీరు నాకు ఈ సినిమాలో ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా నేను చేస్తాను, బికాస్ దాట్స్ హౌ గుడ్ ద స్క్రిప్ట్ ఇస్. అండ్ ఏమైంది చాలా కొంచెం బట్ అంటే నేను యాక్చువల్లీ ప్రిపేర్ ఏం అవ్వలేదు స్పీచ్, బికాస్ ఆల్ ఐ హ్యావ్ ఇస్ గ్రాటిట్యూడ్ ఇన్ మై హార్ట్ towards all these people. విశ్వాన్న, మీరు నాతో చాలా పేషెంట్గా ఉన్నారు సెట్ లో. నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే మీరు నాకు అప్పుడు కూడా తెలియలేదు, నేను చాలా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టాను, బట్ మీరు చాలా పేషెంట్ గా, యువర్ సో పేషెంట్. నాకు ఒక్కసారి కూడా తెలియలేదు మీకు కోపం వచ్చిందని. ఐ వాజ్ నాట్, నాకు వేరే వాళ్ళు చెప్తే ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే. సో ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ బికాస్ యూ మేడ్ ఇట్ సో ఈజీ ఫర్ మీ. అండ్ నేను చాలా ఫ్రెండ్స్ నాకు చాలా మంది, మా డాడీ వచ్చి నువ్వు ఇంత అందంగా ఉండవు కదరా అన్నట్టు చూస్తున్నారు నన్ను. మా డాడీ నమ్మట్లేదు అంత అందంగా ఉంటానంటే. సో యా, అండ్ హేషామ్ గారు మ్యూజిక్,
నాకు ఎవరి గురించి చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు, బికాస్ ఎవ్రీబడి సో ద 5 ADs, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, లలిత్, ప్రవర్ష్, రమేష్, బాలా, ఇట్స్ జస్ట్ అ వెరీ స్పెషల్ డే. ఇంకా సినిమా గురించి చెప్పాలంటే నేను ఏదో ఇందులో ఉన్నాను కాబట్టి చెప్పట్లేదు. ఇట్ ఈస్ హ్యాండ్స్ డౌన్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ ఐ హావ్ రెడ్. నేను చదివినవి మేబీ 30 స్క్రిప్ట్లు అయి ఉంటాయి ఇన్ దిస్ ఇండస్ట్రీ నేను ఉన్నంత టైంలో, కానీ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ ఐ హావ్ రెడ్. అండ్ ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ అ కలెక్టివ్ థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి లైక్ ఈ రోజుల్లో నేను చూస్తున్నాను, మామూలుగా మంచి సినిమాలు వచ్చిన చాలా మంది ఓటీటీలో చూద్దాంలే అనే స్పేస్ లో ఉంటారు. కానీ నా దృష్టిలో కొన్ని సినిమాలు అనేవి మనం ఎప్పుడు థియేటర్లోనే చూడాలి. ఇప్పుడు ఒక పుష్ప 2 ఇవన్నీ మనం ఓటీటీలో చూడొచ్చు, బట్ వెన్ యూఆర్ ఇన్ ద థియేటర్ యూ హ్యావ్ అ కలెక్టివ్ థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు, చిన్నప్పుడు ఒక సినిమా చూసాను, సీతమ్మ వాకిట్లో సినిమాలే చెట్టు అని. అందులో ఫస్ట్ లో శ్రీకాంత్ అడ్డాల గారు ఒక కార్డ్ వేస్తారు, ఈ సినిమా చూసినంత వరకు ఈ 2-3 గంటలు మీరు ఒక కుటుంబంలా చూడండి. నాకు జస్ట్ స్టేడ్ విత్ మీ, ఎందుకంటే ఐ ఫీల్ లైక్ ఓన్లీ థియేటర్స్ కెన్ గివ్ యూ దట్ కలెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్, అండ్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఎన్నిల్ వసంతాలు వాస్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఫిల్మ్స్. When I was brought into the film, I knew very little. I had very little information about what the director is, to be very honest. And I think by the time I finished the film, I think for me it was an explorative space to understand what a master craftsman you are, Fani. And I'm so proud to this day. I'm so proud that I got the opportunity to score for this film of yours. And I only can think about what all we can do for the future. And I'm so happy to have worked with you. Thank you, Fani Garu, for having me on board. Thank you for guiding me, and thank you for pushing me to my best. And I'm so happy that I've scored 2 songs and scored for this film. And next, I would like to thank Vanamali sir for having written such beautiful lyrics for 2 tracks. And thank you, sir. I still cherish the moments that we have shared together, discussing the lyrics late night and going through corrections. Can't wait to work with you again. And I would like to thank again Avani, who had sung the song with me, Andama, and Chitra ma'am, who is not here, for singing Parichay Mela song. And next, I would like to thank my 3 movie makers who brought me into Telugu industry. I would always proudly say that, my 3 producers, Mr. Ravi sir and Naveen sir. Thank you, sir, for giving me this opportunity again. Always back in Kerala, whenever there is a discussion about films in Telugu, I would always say, if you want to know how much people love cinema and how much a production team loves cinema, you will have to work with Maitri to understand how much they love cinema. So thank you once again for having me on board. And next, I would like to thank my technical crew, my technicians, my mixing engineers, my assistants, everyone who has worked with me day and night, to make this happen. My mixing engineer, Mr. Harishankar, Harish, who has done the final theatre mix. My assistants, Vishnu, Prabhu, Vincent, Garu, everyone, thanks from the bottom of my heart. And thanks to all the wonderful crew. All of you are here. I've not met you in person, but for the last couple of months, I've seen you as characters, and all of you are just like, coming out from the screen. So wishing all the best to you from the bottom of my heart. And lastly, I would like to thank my better half, Aishu. Thanks for being there through thick and thin. And actually today, it was a very rough day for all of us. In fact, yesterday only me and Fani Garu finished the final mix in Chennai. And, I had no energy to come today, catch a flight and come. But I think I just tagged her along with me so that I'll get some energy. So thank you for being there with me. So all of you, I would only say, please do go to the theaters and watch this film on 20th. I'm very, very sure this film will have so much to offer you. There is so much of love, so much of emotion, and